friends, today lecture start with the unit 2 HTML forms and MySQL connectivity. Let's see introduction to the HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a standard markup language for creating web pages. Hypertext defines the link between the web pages. Markup language is used to define the text document within tag which defines the structure of web pages. HTML is a client-side scripting language. HTML was created by Tim Berners-Lee in 1991. Latest version of HTML is HTML5 is developed by 2014. It is platform independent. It is easy to learn and easy to use. It can add it to the images, video and audio in web pages. Is simple markup language and its implementation is easy. It is used to create websites. Most of markup language are human readable. It is used by the browser to manipulate text, images and other content to display required format. It is used to build websites. It is supported by all browsers. HTML supports other languages like CSS, JavaScript, JSP and etc. It is the advantages of HTML. Then some disadvantages of HTML is it can create only static website pages. So for dynamic web page, other languages have to be used. Security feature is not good. Large amount of code has to be written to create a simple web page. म्हणजे एखादं वेब पेज क्रिएट करायचं असेल तर तुम्हाला लार्ज अमाऊंटमध्ये कोडिंग करावं लागतं. तेव्हा कुठेतरी तुमचं काय होतं एक वेब पेज डिझाईन होतं. लेट्स सी सिंटॅक्स ऑफ द HTML इज HTML हेडमध्ये येणार आहे टायटल. त्यामध्ये तुम्ही काय करणार आहे वेब पेजला टायटल देणार आहे. देन क्लोज द टायटल. देन क्लोज द हेड टॅग. देन बॉडी टॅग. जो तुम्हाला वेब ब्राउझरला व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची आहे बॉडीमध्ये ती व्हॅल्यू तुम्हाला कुठे लिहायची आहे बॉडी टॅगमध्ये डिफाईन करायचं आहे. नेक्स्ट बॉडी टॅग इज कम्प्लिटेड अँड HTML इज कम्प्लिटेड. एक्झाम्पल बघा. एक HTMLचा कोड आहे तसं आपण लिहिलं आहे HTML हेड. टायटलमध्ये काय दिलं वेलकम. क्लोज द टायटल. देन हेड पार्ट क्लोज केला. बॉडी टॅग स्टार्ट. बॉडीमध्ये काय केलं H1 फर्स्ट प्रोग्राम फॉर HTML. H1 काय आहे तर सम टॅग आहेत HTML मध्ये. H1 काय करतो हेडिंग टॅग आहे. सर्वात लॉंगमध्ये लार्जमध्ये व्हॅल्यू तुम्हाला डिस्प्ले करतो. नेक्स्ट बी म्हणजे काय बोल्डमध्ये दिलेली व्हॅल्यू तुम्हाला काय करणार आहे ते बोल्डमध्ये डिस्प्ले करणार आहे. नेक्स्ट बॉडी टॅग इज कम्प्लिटेड HTML. दिस इज द बेसिक HTML introduction. Let's discuss the HTML form. HTML form it stores information of user on a web page, web server using interactive controls. The elements or tag used in an HTML form are checkbox, input box, radio buttons, submit buttons, etc. These elements, the information of a user is submitted on a web server. The form tag is used to create an HTML form. HTML forms are required if you want to collect some data from the site visitor. Example बघा. If your user want to purchase some items on internet, he or she must fill the form such as shipping address and credit or debit card details so that item can be sent to the given addresses. This is the some example of HTML form. Let the syntax of the HTML form. Open form tag, then action is equal to server URL, then method get or post, close the form tag. Then आपण इथं काय यूज करणार आहे फॉर्मचे नेसेसरी टॅग्स आहेत ते इथे आपण यूज करायचे आहेत. देन फॉर्म टॅग इज कम्प्लिटेड. म्हणजे फॉर्म टॅगमध्ये नेसेसरी टॅग्स कुठले कुठले आहेत एक टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडिओ बटन अँड बटन एक्सेट्रा.
Let's see discuss the one by one necessary tags in HTML form. First one is form, second input, third one is text area, fourth one is label, fifth one is field set, next legend, 7 select, परत OPT group, option and button. Discuss one by one. First one is HTML form tag. HTML form element provide a document section to take input from user. It provides various interactive controls for submitting information to web server such as tag field, text area, password, etc. This is the syntax, form and some elements use करून आपण एखादा फॉर्म क्रिएट करायचा. तो फॉर्म इथे क्लोज झाला. दिस इज द फॉर्म टॅग. नेक्स्ट वन इज इनपुट एलिमेंट. इनपुट एलिमेंट are the most common elements which are used in HTML form. Input elements are used to creating as text field, checkbox, password, fields, etc. We can apply different input field to gather different information from user. Let's see example. फर्स्ट आपण एक डिक्लेअर केलेला आहे बॉडीमध्ये फॉर्म टॅग यू डिक्लेअर केलेला आहे. त्याच्यामध्ये एंटर युअर नेम आणि BR टॅग यूज केला. BR टॅग कशासाठी तर नेक्स्ट लाईनला जो तुम्ही इनपुट घेणार आहे ते नेक्स्ट लाईनला तुम्हाला डिस्प्ले होण्यासाठी. नेक्स्ट इनपुट टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट. टेक्स्ट म्हणजे काय आहे तुम्हाला इथं काय एंटर होणार आहे टेक्स्ट बॉक्स आणि त्या टेक्स्ट बॉक्सला काय नाव दिले आपण युजर नेम. फॉर्म टॅग कंप्लीट झाला, बॉडी टॅग कंप्लीट झाला. आउटपुट काय आलं एंटर युअर नेम. BR टॅग दिल्यामुळे तुमचा टेक्स्ट बॉक्स काय झाला नेक्स्ट लाईनला डिस्प्ले झाला. दिस इज द इनपुट एलिमेंट. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल. इट इज द वन लाइन इनपुट फील्ड allowing user to input text. Text field input control created using input element with the type attribute having value as a text. The name attribute is optional but is required for the server side components such as JSP, ASP, PHP, etc. Example form tag. त्यामध्ये फर्स्ट नेम इनपुट टाईप टेक्स्ट घेतलं, नेम इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय केले फर्स्ट नेम. हे कशासाठी यूज करावं लागतं टेक्स्ट फील्ड जेव्हा तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट करायचा आहे. प्रोजेक्ट करता आणि JSPचे पेजेस तुम्ही कशामध्ये कन्वर्ट करत असतात तर HTMLचा यूज करून तुम्ही JSPचे पेजेस करत असतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला नेम का आहे हे रिक्वायर्ड फील्ड आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही फर्स्ट नेम ही व्हॅल्यू दिला म्हणजे ज्या टेक्स्ट बॉक्स किंवा टेक्स्ट बॉक्स घेतलेला आहे त्या टेक्स्ट बॉक्सला नेम काय झालं ती टेक्स्ट फील्ड काय झाली त्याची फर्स्ट नेम. दिस इज द टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल. नेक्स्ट आहे टेक्स्ट एरिया. इट इज used to insert multiple line text in a form. The size of text area can be specified either using rows or columns attribute or by CSS. म्हणजे मल्टिपल लाईन मध्ये तुम्हाला एखादी व्हॅल्यू एंटर करायची असेल तर त्यावेळी तुम्ही कोणता घेणार आहे इनपुट एलिमेंट. त्यावेळी तुमचं इनपुट एलिमेंट असणार आहे टेक्स्ट एरिया. मग आपण एखादा ॲड्रेस जेव्हा ॲड्रेसची इन्फॉर्मेशन भरत असतो त्यावेळेला आपल्याला कसं असतं मल्टिपल लाईन म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स कसा असतो तो मोठा असतो म्हणजे त्याची तो कोणता फील्ड घेतलेला असतो तो टेक्स्ट एरिया टॅग यूज केलेला असतो. नेक्स्ट आहे लेबल टॅग. लेबल टॅग इज कन्सिडर्ड बेटर टू हॅव लेबल इन फॉर्म ॲज इट मेक्स द कोड पार्सर ब्राउझर युजर फ्रेंडली. It is good to use label tag with form although it is optional, but if you will use it then it will provide a focus when you tap or click on label tag. Example बघा फॉर्म टॅग यूज लिहिलेला आहे ह्याच्यामध्ये. देन लेबल फॉर फर्स्ट नेम आणि त्याची व्हॅल्यू काय दिले फर्स्ट नेम. नेक्स्ट आहे इनपुट. पुन्हा त्याच्या समोर काय घेतला आपण एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला. टेक्स्ट बॉक्समध्ये त्याला ID पास केले आणि त्याला नेम पास केलेले. सेकंड एक लेबल घेतला त्याच्यामध्ये लास्ट नेम. आउटपुट बघा इथे डिस्प्ले फर्स्ट नेम एक टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम एक टेक्स्ट बॉक्स. फर्स्ट नेम काय आहे लेबल आणि टेक्स्ट इनपुट टाईपमध्ये आपण टेक्स्ट दिलेला आहे त्याच्यासमोर काय आला टेक्स्ट बॉक्स. नेक्स्ट आहे HTML पासवर्ड फील्ड कंट्रोल. इट इज अ टाइप ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड. This field is used
ऑफ युजर आयडेंटिटी फ्रॉम अनदर पर्सन. म्हणजे पासवर्ड फील्ड कशासाठी यूज केला जातो आपण? पासवर्ड फील्ड यूज करतो. द पासवर्ड इज नॉट व्हिजिबल टू द युजर इन पासवर्ड फील्ड कंट्रोल. म्हणजे आपण एखादा आता ईमेल आहे, ईमेलला आपण पासवर्ड सेट केला असतो, तो पासवर्ड दुसऱ्याला दिसू नये म्हणून काय केलेलं असते, त्याच्यामध्ये पासवर्ड फील्ड हा टॅग अँड ॲट्रिब्यूट यूज केलेला असतो. एक्झाम्पल बघा, लेबल घेतलं पासवर्ड आणि इनपुट टाईपमध्ये काय दिलं, जिथं आपण टेक्स्ट घेत होतो तिथे आपण पासवर्ड. जेव्हा आपण याच्यामध्ये टाईप करणार तेव्हा ते काय होणार आहे, तुमचं ते नॉट व्हिजिबल असणार आहे, म्हणजे तुम्हाला ती व्हॅल्यू काय दिसणार नाही. दिस इज द पासवर्ड फील्ड कंट्रोल. नेक्स्ट आहे ईमेल फील्ड कंट्रोल. द ईमेल फील्ड इन न्यू HTML5 it validates the text for correct email addresses. You must use @ this field. म्हणजे ईमेल फील्ड कशासाठी यूज केलं जातं, जेव्हा तुम्ही ईमेल फील्ड एखादा फॉर्म क्रिएट करत आहात आणि ईमेलमध्ये ईमेल फील्ड नावाचा इनपुट घेतला, तर तुम्हाला काय करावं लागणार, जेव्हा तुम्ही त्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये ईमेलच्या फील्डमध्ये व्हॅल्यू जेव्हा एंटर करतात तेव्हा तुम्हाला प्रॉपर काय करावं लागणार आहे, ईमेल IDs तुम्हाला तिथे एंटर करावे लागणार आहे. दिस इज द ईमेल फील्ड कंट्रोल. नेक्स्ट आहे रेडिओ बटन कंट्रोल. Radio buttons are used to user select exactly one option from a list of predefined options. Radio button inputs controls are created using input elements with a type attribute having value is radio. रेडिओ बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टिपल ऑप्शन. रेडिओ बटन काय करतं, जेव्हा आपण मल्टिपल ऑप्शन डिफाईन केलेला असतो त्यातलं एखादा ऑप्शन जेव्हा आपल्याला सिलेक्ट करायचं असेल तर तेव्हा आपण रेडिओ बटनचा यूज केला जातो. एक्झाम्पल बघा, मेल आणि फिमेल त्याच्यामध्ये 2 रेडिओ बटन घेतले, ॲट अ टाइम आपण एकालाच सिलेक्ट करणार आहे. दिस इज द रेडिओ बटन. एक फॉर्म बघा, फॉर्म क्रिएट केला आहे, फॉर्ममध्ये लेबलमध्ये जेंडर घेतलं, जेंडरमध्ये 2 रेडिओ बटन घेतले. फर्स्ट रेडिओ बटनमध्ये व्हॅल्यू काय पास केले, मेल, आणि सेकंड रेडिओ बटनमध्ये व्हॅल्यू काय पास केले, फिमेल. आउटपुट बघा, जेंडर मेल फिमेल. जेव्हा तुम्ही ॲट अ टाइम एकावरती क्लिक केला तेव्हा तुमचा ऑप्शन काय असणार आहे, एक क्लिक असणार आहे. नेक्स्ट मेलवर क्लिक केला तर फिमेल काय ऑटोमॅटिक काय होणार आहे, ते डिसेबल होणार आहे. दिस इज द रेडिओ बटन कंट्रोल. नेक्स्ट आहे चेकबॉक्स कंट्रोल. Checkbox. These inputs are used to select one or more options from predefined set of options. The checkbox control is used to check multiple options. म्हणजे रेडिओ बटन काय करत होतं, तर आपण एकाच ऑप्शन सिलेक्ट करत होतो. तर चेकबॉक्स कंट्रोल काय करतो, ॲट अ टाइम आपण मल्टिपल ऑप्शन सिलेक्ट करतो. म्हणजे आता एक्झाम्पल बघा, फॉर्म क्रिएट केलेला आहे, फॉर्ममध्ये मी मल्टिपल चेकबॉक्स घेतले आहेत. चेकबॉक्स 1 मध्ये व्हॅल्यू पास केले क्रिकेट, सेकंडमध्ये फुटबॉल, थर्डमध्ये हॉकी. देर आर 3 चेकबॉक्स इथं क्रिएट झालेले आहेत. तर मग मी मल्टिपल, माझे हॉबी काय आहेत, मी मल्टिपल चेक केले तर काय करणार आहे, तुमचं ते मल्टिपल चेक होणार आहे. दिस इज द चेकबॉक्स कंट्रोल. नेक्स्ट आहे सबमिट बटन. सबमिट बटन allows user to send the data to the web server. When user clicks on submit button, then form gets submit to the server. म्हणजे एखादा तुमचा पूर्ण फॉर्म क्रिएट केलेला आहे, फॉर्ममध्ये तुम्ही इनपुटचे सगळे टॅग्स ॲट्रिब्यूट यूज केलेले आहेत, ते सगळे यूज करून लास्ट तुम्हाला तो फॉर्म काय करायचा आहे, सबमिट करायचा आहे. त्यावेळी तुम्हाला कोणत्या बटनचा यूज केला जातो, सबमिट बटनचा यूज केला जातो. याच्यामध्ये एक्झाम्पल बघा, एक्झाम्पल काय केलं, एंटर नेम करून घेतला आहे, त्याच्यासमोर एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला. सेकंड एंटर पासवर्ड घेतला, त्याच्यासमोर एक सेकंड टेक्स्ट बॉक्स काय घेतला, पासवर्डचा घेतला. आणि त्याच्यानंतर काय केलं, इनपुट टाईप इज इक्वल टू सबमिट, व्हॅल्यू इज सबमिट घेतली आणि फॉर्म काय केला, कम्प्लीट केला. इथे एक आपला एक फॉर्म क्रिएट झालेला आहे बघा, एंटर नेम, एंटर पासवर्ड आणि सबमिट एक बटन आपण घेतलेला आहे. मग जेव्हा ह्या 2 आपण व्हॅल्यू एंटर करू आणि सबमिट करू तेव्हा तुमचा काय डेटा काय झाला, तुमचा तो सबमिट झाला. दिस इज द सबमिट बटन. नेक्स्ट आहे HTML field set element. The field set element in HTML is used to group the related information of the form. म्हणजे आता सध्या तुम्ही ॲडमिशन करताना फॉर्म भरलात, त्याच्यामध्ये तुमचं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेगळं असते किंवा तुमची
म्हणजे एज्युकेशनल इन्फॉर्मेशन वेगळी असते, ते काय केलं असतं, ग्रुपिझम केलं असतं. त्याच्यासाठी कुठलं यूज केलं जातं इलेमेंट, फील्ड सेट इलेमेंट यूज केलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये मी यूज केलेलं आहे बघा, एखादा फॉर्म यूज केलेला आहे, फॉर्ममध्ये काय केलं आहे, युजर इन्फॉर्मेशन. त्याच्यामध्ये फील्ड सेटमध्ये लिजन हा काय केला, टॅग यूज केला. त्याच्यामध्ये युजर इन्फॉर्मेशन अँड लिजन टॅग काय केला, क्लोज केला. आणि फील्ड सेट टॅग कुठे कंप्लीट केलं, लास्टला क्लोज केलं आहे. त्याच्यामध्ये काय काय व्हॅल्यू दिलं आहे, एंटर नेम दिलं, एंटर पासवर्ड दिलं. इथं व्हॅल्यू काय दिले बघा, एंटर नेम, त्यानंतर टेक्स्ट बॉक्स आला, एंटर पासवर्ड, त्यानंतर टेक्स्ट बॉक्स, देन सबमिट. हे कशामध्ये आली इन्फॉर्मेशन, युजर इन्फॉर्मेशन आहे, म्हणून तो काय झाला, एक ग्रुप क्रिएट झाला. ग्रुप क्रिएट झाला आणि आउटपुट तुम्हाला कसं डिस्प्ले झालं, युजर इन्फॉर्मेशनमध्ये नेम, पासवर्ड अँड सबमिट बसेल. दिस इज द HTML फील्ड सेट इलेमेंट. म्हणजे टुडे लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं, तर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ HTML म्हणजे इंट्रोडक्शनचा पार्ट बघितला HTMLचा. त्याच्यानंतर फॉर्म कसं आपण क्रिएट करू शकतो, त्याच्यासाठी कुठले कुठले टॅग यूज केले जातात ते आपण आज स्टडी केलेलं आहे.